الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں جو ہماری محنت ہے، کوشش ہے، ہمارے جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، نیز کوئی بھی ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام کو کیسے فالو کیا جائے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، کس طرح یہ سیکھا جائے۔ تو ناظرین اکرام، سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے تابع دار ہو، تو میری پیروی تم پر لازم ہے، اور جب میری پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا یہ ایمان ہے، میری یہ سوچ ہے کہ کسی بندے کو نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت نہیں رکھتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو نہیں سکتی، بندہ کر نہیں سکتا، جب تک کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا، اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو عادتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک وہ اپنے اوپر خود سے شروع نہیں کر لیتا، تب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ شروع کرنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے سے پہلے، انسان کا جو بظاہر ہے، جب تک وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی بظاہر بھی، جب تک ہم اس کی طرح اپنے آپ کو بھی نہیں بنائیں گے، تب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، خاص کر ہمارے خطے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح دین پڑھایا ہی نہیں گیا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بتایا ہی نہیں گیا، نہ قرآن کو ہمیں صحیح پڑھنے دیا، نہ ہی ہمیں پڑھایا، نہ ہی ہمیں سمجھایا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی تلقین یا تعلیم دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں کیا پڑھایا؟ ہر فرقے نے، ہر مسلک نے اپنا فرقہ پڑھایا، اپنا مسلک پڑھایا، اور پھر اپنے کابرین کی، اپنے بابوں کی جھوٹی، بے بنیاد اور من گڑت کہانیاں اور کراماتیں سنا سنا کے عوام کو اس طرح کا کر دیا گیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن و سنت سے اتنے دور ہیں، لیکن وہ خود میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم صحیح دین پر چل رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں، یہ من گڑت اپنے بابوں کے بارے میں، جو زمین بوس ہیں، جو قبروں میں جن کی ہڈیاں بھی بسیدہ ہو گئی ہوئی ہیں، جن کو تو قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے خود نہیں پتا کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جن کو خود نہیں پتا،
उनके बारे में हमें ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई गई हैं, ऐसे ऐसे किस्से सुनाए गए हैं कि फलां बाबा जी इतनी करने वाले थे, फलां बाबा जी इतनी करने वाले थे, उनकी ये करामात थी, वो दुश्मनों को जलाकर भस्म कर देते थे, दाएं नजर मारते थे तो जमीन सोना और पहाड़ और दरख्त सोने के हो जाते थे, बाएं नजर मारते थे तो जमीन पहाड़ पत्थर सब सोने के हो जाते थे। और उनकी कहानियां सुनकर ऐसे लगता है माज अल्लाह कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का सारा निज़ाम उन बाबू के हाथ में दिया हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर मैं उन हजरात को नहायत अदब के साथ ये पूछता हूँ कि आज वो बाबे किधर हैं, जब उम्मत मुसलमा इतनी जलील हो रही है, खासकर पाकिस्तान में अवाम का क्या हाल हो रहा है, जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है, इतनी महंगाई है, ये हुकूमत या ये इदारे जो हैं या ये इंतज़ामिया जो है वो लोगों के साथ कैसा सलूक कर रही है। आज वो किधर हैं सारे बाबे, आज वो क्यों नहीं एक नज़र मारकर ये जो जितने गलत काम कर रहे हैं इनको साइड पे लगा देते, और एक नज़र मारकर ये मुल्क के जो हालात हैं वो सीधे क्यों नहीं हो जाते, वो ठीक क्यों नहीं हो जाते। नहीं नहीं, ये ना दीन है ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। जो बदकिस्मती से इन लोगों ने 1000 साल या 1200 साल से जो हमें पढ़ाया, इन लोगों ने जो बताया बाबों के बारे में, वो सब गलत, झूठा और बेबुनियाद कहानियां और किस्से हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका दीन के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे अब तो सारा जाहिर हो चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। जैसे 75 सालों से हमें पाकिस्तान के बारे में वो जो मुतालिया पाकिस्तान है या वो किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं, अब तो अयां हो गया कि वो सारे झूठे थे, गलत थे। इसी तरह ये जो हजरात हैं, ये जो खुद को उलमाए दीन कहते हैं या आलमे दीन उनको कहा जाता है, जो मिंबरों पर बैठकर महफिलों में बैठकर इतने इतने झूठे किस्से उन बाबों के बारे में सुनाते हैं कि जिनकी कोई दलील नहीं है कि उनके साथ अल्लाह ने क्या सलूक करना है। वो सिर्फ ये है कि हम अच्छा गुमान उनके बारे में रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हम उनके बारे में सोच सकते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके साथ उनके माल के मुताबिक अच्छा ही करेगा, सिर्फ अच्छा गुमान। लेकिन ये जो झूठे किस्से और कहानियां, ये दीन नहीं है। दीन यही है कुरान हकीम, अल्लाह के हकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है। जब तक हमने खुद नहीं पढ़ना कुरान हकीम, खुद नहीं पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी सीरत के बारे में, तब तक ना हमें कुरान की समझ आनी है, ना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता चलना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, आपकी तालीमात क्या थी। मैं सदके जाऊं सहाबा इकराम पर जिन्होंने ताबियादारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करके दिखा दी थी, और फिर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की और दुनिया को एक निज़ाम दिया। आज भी अगर हमने कुरान हकीम की तरफ ना लौटे, इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल ना किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, तो आपके सामने है उम्मत का हाल, इससे भी बदतर होगा। अल्लाह के लिए ये किस्से कहानियाँ छोड़ें, ये इन बाबों की जो करामात हैं वो कोई नहीं है। अगर होती तो आज उम्मत का हाल ये ना होता, आज हमारे हित्ते पाकिस्तान का ये हाल ना होता, क्योंकि इतने ज़्यादा उधर बाबे हैं, इतनी कब्रें हैं। ये मैं उन कब्र परस्तों से पूछता हूँ जो कब्रों पर जाके चढ़ावे, चादरें, उरस, मेले, बंगड़े, डोल डमक्के, नशे जो सब कुछ करते हैं। ओए खुदा के बंदो, कम अज कम अपने उन बाबू से ये तो कहो कि पाकिस्तान के हालात तो ठीक कर दें। क्यों नहीं एक नज़र इधर इस्लामाबाद की तरफ मारते और एक कराची की तरफ और एक लाहौर की तरफ, और सारे हालात हमारे ठीक हो जाएं। नहीं नहीं, वो बाबे जो कह जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान हकीम में फरमाया हुआ है, उन्हें तो खुद नहीं मालूम कि उनके साथ क्या होगा। वो कुछ भी नहीं, वो दुनिया से चले गए हुए हैं, उनका राब्ता दुनिया से कट गया हुआ है। इसलिए कुरान की तरफ लौटें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ लौटें
اور اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں جھوٹے کہانیوں اور قصوں سے بچائے، اور سیدھا جو دین ہے، جو مستحکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مکمل، کامل اور پورا ہمیں دے کر گئے ہوئے ہیں، چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور یہ قصے کہانیوں سے بچیں۔ اس رمضان کی بدولت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ دوسروں کے ساتھ بھی میسیج جو ہے، ویڈیو جو ہے، شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔